मेकॅनिझम ऑफ द रिस्पायरेशन. सुरुवातीला आपण एक ओव्हरऑल प्रोसेस पाहणार आहोत की कशा पद्धतीनं रिस्पायरेशन घडतंय. ओव्हरऑल प्रोसेस. mechanism of aerobic and anaerobic respiration. आता पुन्हा आपल्या मनामध्ये प्रश्न पडतो, एरोबिक रिस्पायरेशन म्हणजे काय आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन म्हणजे काय. We know that in the primary process of the breakdown of the food substances, which are complex substances, generally we with the starch rich substances or the food molecules, the starch may get digested into the simple carbohydrates. These simple carbohydrates may get converted into the glucose, and after that this glucose is broken down into the two molecules of the pyruvic acid. आपल्याला हे माहित आहे की जे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस आहेत, हे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस प्रायमरी प्रोसेसद्वारे ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट होतात. म्हणजे आपण अन्नपदार्थ खाल्ल्यानंतर तोंडामध्ये आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये जे बदल होतात त्या बदलाद्वारे ह्या कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्युल्सचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होतं. ग्लुकोजमध्ये झाल्याच्या नंतर by the primary process of the respiration, the glucose may get converted into the two molecules of the pyruvic acid or pyruvate. This process of formation of the pyruvic acid from the glucose is termed as the glycolysis. ग्लायकोलिसिस या प्रक्रियेच्या साह्यानं ग्लुकोजचं रूपांतर जे आहे हे ग्लुकोजचं रूपांतर पायरुविक ॲसिड किंवा पायरुवेटमध्ये होतं. आणि मग ह्या पायरुवेटमध्ये रूपांतर झाल्याच्या नंतर ह्या दोन प्रक्रिया इथे घडणार आहेत, एरोबिक अँड ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन. आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न येईल की एरोबिक रिस्पायरेशन म्हणजे काय. If for the breakdown of the pyruvic acid oxygen is utilized, called as the aerobic respiration. pyruvic acid च्या ब्रेकडाऊनला जर ऑक्सिजन वापरला गेला आणि हा ऑक्सिजन वापरल्याच्या नंतर कार्बन डायऑक्साइड H2O आणि त्या पायरुविक ॲसिड मध्ये असलेली large amount of energy जो ऑक्सिजन युटिलाइज झालेला आहे, ह्या युटिलाइज झालेल्या ऑक्सिजनमुळे जर तयार होत असेल तर त्याला आपण एरोबिक रिस्पायरेशन असं म्हणतो. दिस एरोबिक रिस्पायरेशन includes two steps. One is the Krebs cycle and another is the electron transfer system. This process occurs in the mitochondria and higher organisms. जे higher organisms आहेत यूकॅरियोट्स खास करून, ह्या यूकॅरियोट्स मध्ये हे जे एरोबिक रिस्पायरेशन आहे एरोबिक रिस्पायरेशन घडतं. If the pyruvic acid breakdown without utilizing oxygen, जर
ऑक्सिजनचा वापर झाला नाही, विदाउट युटिलायझिंग ऑक्सिजन, जर ऑक्सिजन तिथं वापरला गेला नाही तर त्या प्रोसेसला आपण ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन असं म्हणतो. आणि मग ज्यावेळेस ऑक्सिजन वापरला जात नाही त्यावेळेस पायरुविक ॲसिड जो आहे, हा पायरुविक ॲसिड इथिल अल्कोहोल 2C2H5OH प्लस वॉटर प्लस कार्बन डायऑक्साइड या पदार्थामध्ये तो कन्वर्ट होतो. इथे ज्यावेळेस ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन घडतं, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी is produced, and therefore here during the breakdown of respiratory substrate of the food molecule, there are two ways of breakdown of the food molecules, and as there are the two ways of the respiration, these are the aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, in which pyruvic acid or pyruvate is completely break down and produces a large amount of energy. And in anaerobic respiration, oxygen is not utilized. It occurs in the absence of oxygen. Therefore, pyruvate undergoes the reductive decarboxylation. And as a result of this reductive decarboxylation, it yields the ethyl alcohol and the carbon dioxide. As in this process, oxygen is not utilized. The pyruvate molecule is not get completely oxidized. इथं ऑक्सिजन पुढच्या प्रोसेससाठी वापरला न गेल्यामुळे जो पायरुवेट मॉलिक्यूल आहे, हा पायरुवेट मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सिडाइज होत नाही. आणि हा पायरुवेट मॉलिक्यूल completely oxidized न झाल्या कारणानं it does not produces the large amount of the energy, it produces very small amount of the energy, less energy. So this process, total process of the anaerobic respiration occurs in the cytoplasm. There is no need of the mitochondria. So there is no need of the mitochondria. Means generally we know that in the prokaryotes and eukaryotes double membrane bounded organelles are present. In the prokaryotes, membrane bounded organelles are not present, and therefore mitochondria is absent in the prokaryotes. So this process of the anaerobic respiration may also occurs into the lower organisms. The process of anaerobic respiration occurs in the lower organisms like the bacteria or some fungi. ॲनएरोबिक रिस्पायरेशनची प्रक्रिया सायटोप्लाझम मध्ये घडते, मायटोकॉन्ड्रियाची त्याला आवश्यकता नाही, म्हणून ही प्रक्रिया लोअर टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स मध्ये घडते, जसं की बॅक्टेरिया आणि फंगाय. इन लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया देयर इज नो डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स. पायरुवेट डायरेक्टली मे गेट कन्वर्ट इनटू द लॅक्टिक ॲसिड. म्हणजे इथे ॲनएरोबिक रिस्पायरेशनद्वारे आपण अल्कोहोल तयार झालेलं पाहतो. दिस इज कॉल्ड ॲज द अल्कोहोलिक anaerobic respiration or the alcoholic fermentation. Sometime the lactic acid bacteria does not undergo the decarboxylation and may get converted into the lactic acid directly. Therefore this is called as the lactic acid fermentation. Means anaerobic respiration occurs in lower type of the organism
but sometime this anaerobic respiration also occurs in the higher organisms. For example, in a human muscle cell, during the vigorous exercise, when the oxygen is not supplied properly, despite of this oxygen, here human muscle cells undergo the anaerobic respiration, and as a result of this, here also lactic acid is formed. म्हणजे कधी कधी जर आपण विगरस एक्सरसाइज करत असतो, जास्त परिश्रमाचं काम करत असो, तर आपल्या ज्या ह्युमॅन मसल सेल्स आहेत त्या ह्युमॅन मसल सेल्सला पुरेशा प्रमाणामध्ये ऑक्सिजनचा सप्लाय न झाल्या कारणानं सुद्धा ह्युमॅन मसल सेल्समध्ये अशा प्रकारे ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन घडू शकतं. आणि म्हणून ह्या इथं ज्यावेळेस एरोबिक आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशनचं मेकॅनिझम आपण शिकणार आहोत, हे मेकॅनिझम अगदी आपल्याला डिटेलमध्ये, म्हणजे ग्लुकोजचं रूपांतर पायरुविक ॲसिडमध्ये कसं होतं आहे इथपासून ते पायरुविक ॲसिड कम्प्लिटली कशा पद्धतीनं ब्रेकडाऊन होतं आहे, पायरुविक ॲसिड इनकम्प्लिटली कशा पद्धतीनं ब्रेकडाऊन होतं आहे, या सगळ्या प्रकारची माहिती आपण अतिशय व्यवस्थित आणि विस्तृत पाहणार आहोत. हे जे इथं आपण सुरुवातीला पार्ट पाहिला, हा सुरुवातीला पार्ट ज्यावेळेस आपण पाहतोय, हे एक ओव्हरऑल इक्वेशन होतं की एरोबिक आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन नेमकं कसं घडतं. आता आपण एरोबिक रिस्पायरेशन आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन या दोन्ही प्रकारच्या रिस्पायरेशनमध्ये एक कॉमन स्टेज आहे. त्या कॉमन स्टेजचं नाव आहे ग्लायकोलिसिस. ही ग्लायकोलिसिस जी आहे, ही ग्लायकोलिसिस आपल्याला सांगता येईल एरोबिक आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन दोन्हीकडे घडते. सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये घडणारी ही प्रक्रिया आहे. सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये ही घडणारी प्रक्रिया आहे. आणि म्हणून एरोबिक रिस्पायरेशनचं ज्यावेळेस मेकॅनिझम घडतंय, ह्या एरोबिक रिस्पायरेशनचं मेकॅनिझम घडत असताना किंवा ॲनएरोबिक रिस्पायरेशनचं सुद्धा मेकॅनिझम घडत असताना ही जी काही ग्लायकॉलिसिस नावाची प्रोसेस आहे, ही ग्लायकॉलिसिस नावाची प्रोसेस आपल्याला ह्या इथे सांगता येईल दोन्हीकडे कॉमन आहे. ह्या ग्लायकॉलिसिस बद्दलची माहिती आपण आता इथे घेणार आहोत. ग्लायको, that the glucose, lysis, split or break. म्हणजे हे जे नाव आहे ग्लायकॉलिसिस, त्यामध्येच आपल्याला त्याच्या पूर्ण प्रोसेसची माहिती कळते आहे की ग्लुकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होणार आहे, ग्लुकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होणार आहे, ग्लुकोज मॉलिक्यूलचे तुकडे होणार आहेत. पण हे जे काही ग्लुकोज मॉलिक्यूलचे तुकडे आहेत किंवा हा जो ग्लुकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होणार आहे, हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल नेमका कशामध्ये स्प्लिट होणार आहे याबद्दलची माहिती ह्या इथे आपण शिकणार आहोत. आता हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होत असताना आपल्याला सांगता येईल की हा जो ग्लायकोलिसिस आहे, एरोबिक रिस्पायरेशनची फर्स्ट स्टेज आहे आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशनची सुद्धा फर्स्ट स्टेप आहे, म्हणजे दोन्हीकडे ती कॉमन आहे. ग्लायकोलिसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम ऑफ सेल. हा महत्वाचा मुद्दा लक्षात राहू द्या. ग्लायकोलिसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम ऑफ सेल. सेलचं जे सायटोप्लाझम आहे, ह्या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हे जे काही ग्लायकोलिसिस आहे, हे ग्लायकोलिसिस घडणार आहे. कॉमन पाथवे आहे एरोबिक आणि ॲनएरोबिक रिस्पायरेशन साठी. धिस ग्लायकोलिसिस रिक्वायर्स सो मेनी एन्झाइम्स. ज्यावेळेस ग्लुकोजचं रूपांतर
दुसऱ्या पदार्थामध्ये होणार आहे, ग्लुकोज स्प्लिट होणार आहे, त्यावेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे ठराविक एन्झाईम्स तिथं आवश्यकता आहे. आणि म्हणून हा जो काही ग्लायकोलिसिस आहे, ह्या ग्लायकोलिसिसचा अभ्यास करत असताना प्रत्येक स्टेपमध्ये एन्झाईम्स आपण लक्षात ठेवणं किंवा एन्झाईम्स कोणते आहेत त्याचा बारकाईनं अभ्यास करणं हे पण इथं महत्त्वाचं ठरतं. So the glycolysis is defined as the stepwise enzymatic breakdown of hexose sugar, particularly called glucose sugar, into two molecules of pyruvic acid or pyruvates. ग्लायकोलिसिस म्हणजे नेमकं काय, ग्लायकोलिसिसची डेफिनेशन काय आहे? द स्टेप वाइज एन्झायमॅटिक ब्रेकडाऊन, टप्प्याटप्प्यानं एन्झाईम्सच्या साह्यानं होणारं ब्रेकडाऊन. वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स असणार आहेत. जसं आपण ह्या प्रक्रियेच्या पुढे जाऊ तसं ते वेगवेगळ्या प्रकारचे जे एन्झाईम्स आहेत हे एन्झाईम्स आपल्या लक्षात येत जातील. एन्झायमॅटिक ब्रेकडाऊन ऑफ अ हेक्झोज शुगर, हेक्झोज शुगर याचा अर्थ ग्लुकोज, into two molecules. Glucose is a hexose sugar, means 6 carbon compound, into 2 molecules of a pyruvic acid. Pyruvic acid च्याच 2 molecules मध्ये. आणि पायरुविक ऍसिड जे आहेत हे 3 कार्बन कंपाऊंड आहेत. म्हणजे एका 6 कार्बन कंपाऊंडचं रूपांतर 2-3 कार्बन कंपाऊंड मध्ये होणार आहे. This breakdown or splitting of the hexose sugar with the help of enzymes into the pyruvic acid or a pyruvate is called as the glycolysis. This glycolysis or the steps which are involved in the process of the glycolysis are discovered by 3 German biochemists, namely Emden, Meyerhoff and Parnas. Therefore, sometime this glycolysis is also known as, in the honor of these 3 biochemists, EMP pathway. This E stands for the Emden, M stands for the Meyerhoff, P stands for the Parnas, and therefore this glycolysis in the honor of this scientist also known as the Emden-Meyerhoff-Parnas pathway or the EMP pathway. आणि हा EMP pathway नेमका कसा घडतो याबद्दलची माहिती ह्या इथे आपण पाहणार आहोत. This EMP pathway occurs into the 2 phases. One is preparatory phase. Preparatory phase. Or this preparatory phase is also called as the cleavage. And second is the oxidative phase or the payoff phase. आता प्रिपेरेटरी फेज म्हणजे नेमकं काय आणि ऑक्सिडेटिव्ह फेज म्हणजे नेमकं काय हे थोडक्यात बघूया आपण. प्रिपेरेटरी फेज सुरुवातीला, preparatory phase is the initial phase
in the glycolysis in which glucose molecule is activated by the phosphorylation. जो ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल फॉस्फोरिलेट होतो, फॉस्फेट मॉलिक्यूल सोबत तो कंबाईन होतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स तयार करतो आणि शेवटी हा जो ग्लुकोज आहे ह्या ग्लुकोजला तो स्प्लिट करतो. कशामध्ये स्प्लिट करतो तर दोन वेगवेगळ्या पदार्थामध्ये स्प्लिट करतो. एक PGAL नावाचा प्रोडक्ट आहे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड आणि दुसरा प्रोडक्ट आहे DHAP डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. म्हणजे ही जी प्रिपेरेटरी फेज आहे, प्रिपेरेटरी फेजला क्लिव्हेज का म्हणायचं हे पण आपल्या लक्षात आलं असेल. क्लिव्हेज, क्लिव्हेज या शब्दाचा अर्थ तुटणं, तुकडे होणं. ग्लायकोलिसिस मध्ये आपण म्हणतोय की एका ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं रूपांतर पायरुविक ऍसिडच्या 2 मॉलिक्यूल्स मध्ये होणार आहे. ही प्रक्रिया सुद्धा 2 टप्प्यात घडते. डायरेक्ट ग्लुकोज ब्रेकडाऊन इनटू द पायरुवेट किंवा पायरुविक ऍसिड असं घडत नाही. It occurs into the 2 phases. First is the preparatory phase and second is the oxidative phase. आता ही जी प्रिपेरेटरी फेज आहे, ही प्रिपेरेटरी फेज आपण पाहतोय. इन द प्रिपेरेटरी फेज ग्लुकोज फर्स्ट may get phosphorylated and then may get split or break down into the 2 different molecules. One is the PGAL and another is the DHAP. तयार झालेला जो DHAP आहे हा तयार झालेला DHAP परत PGAL मध्ये कन्वर्ट होतो बाय द प्रोसेस ऑफ आयसोमरायझेशन. आयसोमरायझेशन या प्रक्रियेद्वारे तयार झालेला डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट हा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट होतो. आणि मग दुसरी स्टेप आहे ऑक्सिडेटिव्ह फेज. रिस्पायरेशनच्या डेफिनेशन मध्ये पण आपण ऑक्सिडेशन हा मुद्दा वापरला आहे, ऑक्सिडेशन हा असं म्हटलंय. आणि मग हे ऑक्सिडेटिव्ह फेज म्हणजे ह्या इथं ऑक्सिडेशन घडतंय का तर या ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये हायड्रोजन रिमूव्ह होतोय, हायड्रोजन. अँड ड्यू टू द रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड अँड ॲज एनर्जी इज रिलीज्ड ATP are formed. हा हायड्रोजन रिलीज होण्याच्या प्रक्रियेमुळे एनर्जी रिलीज होते आणि एनर्जी रिलीज होण्याच्या प्रक्रियेमुळे ती ADP आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट ती एनर्जी कंझ्युम करतात, वापरतात आणि ADPचं रूपांतर ATP मध्ये होतं. आणि म्हणून ह्या स्टेजला आपण पे ऑफ फेज असं म्हणतो. आणि या फेजच्या शेवटी दोन्हीही पदार्थांचं म्हणजे PGAL आणि DHAP या पदार्थांचं जे रूपांतर आहे हे रूपांतर पायरुविक ॲसिड किंवा पायरुवेट मध्ये होतं. अशा पद्धतीनं ही जी काही ग्लायकोलिसिस प्रोसेस आहे ही ग्लायकोलिसिस प्रोसेस घडते. ही ग्लायकोलिसिस प्रोसेस घडत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या एन्झाईम्सचं रूपांतर आहे, वेगवेगळ्या स्टेजेस तिथे इन्क्लूड आहेत. उदाहरणार्थ आता सुरुवातीला ग्लुकोज आपण म्हटलं प्रिपेरेटरी फेजमध्ये तो फॉस्फोरिलेट होतो. फॉस्फोरिलेट होतो याचा अर्थ तो ATP बरोबर कंबाईन होतो. मग त्याचं रूपांतर ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये होतं. ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं रूपांतर परत फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटमध्ये होतं. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटचं रूपांतर फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेटमध्ये होतं. हा फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट स्प्लिट होतो PGAL आणि DHAP मॉलिक्यूलमध्ये. PGALचं रूपांतर पुन्हा 1,3 डाय-PGA मध्ये होतं. पुन्हा त्याचं रूपांतर 3-PGA मध्ये होतं. 3 फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिडचं रूपांतर 2 फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिडमध्ये होतं. 2 फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिडचं रूपांतर फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिडमध्ये होतं. फॉस्फोइनॉल पायरुविक ॲसिडचं रूपांतर मग पायरुविक ॲसिड किंवा पायरुवेटमध्ये होतं. आणि ही जी सर्व प्रक्रिया आहे ह्या ज्या सर्व स्टेजेस आहेत इथे ह्या सर्व स्टेजेसला वेगवेगळ्या प्रकारचे नावं ह्या इथे आपल्याला सांगता येईल. ह्या इथे जे काही सर्व प्रकारची प्रक्रिया घडते
ह्या सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया एका स्टेप वाईज मॅनरमध्ये आणि वेगवेगळ्या एन्झाईम्सनं तिथं घडतात. ह्या एन्झाईम्स त्या पदार्थामध्ये बदल घडवतात आणि ह्या सगळ्या स्टेप्स ज्या आहेत, ह्या सगळ्या स्टेप्स ज्या आहेत, मी ज्या आता सरळ तुम्हाला ओघवत्या दृष्टिकोनातून सांगितल्या, ह्या सगळ्या स्टेप्स आपण नंतरचा जो सेशन आहे त्या नंतरच्या सेशनमध्ये घेणार आहोत. ओके, थँक्यू.